Welcome to session 9. Turn towards fourth part. पहिला आपण बघितला normal form of plane. Perpendicular from normal is P and n cap is unit vector r bar dot n cap equal to P. नंतर बघितला equation of plane passing through the point and perpendicular to the vector n bar r bar dot n bar equal to a bar dot n bar. नंतर equation of plane passing through the point and parallel to two vectors b bar and c bar r bar dot b bar cross c bar equal to a bar dot b bar cross c bar. आणि हा फोर्थ फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. प्लेनमध्ये 3 पॉइंट्स तुम्हाला दिलेले आहेत. सपोज दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी, दिस इज अ पॉइंट सी. ए विथ पोजिशन वेक्टर a bar, b with position vector, b bar, c with position vector, c bar. Take any point p with position vector r bar. Let p r bar be any point on plane which passes through already point A, B and C, and therefore AP bar, AB bar and AC bar हे कसे येतील? एकच प्लेनमध्ये येतील. R या 4 पॉइंट पासून 3 वेक्टर मिळेल कोप्लॅनर वेक्टर्स. आणि जर वेक्टर्स कोप्लॅनर असतील तर त्यांचा क्रॉस प्रॉडक्ट काय येतो? ए बी बार क्रॉस ए सी बार इक्वल टू 0. म्हणजेच काय? आर बार मायनस ए बार डॉट AB cross AC equal to 0 means R bar dot AB cross AC equal to minus A bar dot shift केला A bar dot AB cross AC आणि हा आहे तुमचा वेक्टर फॉर्म. हा काय आहे? Vector form of equation of plane passing through 3 non-collinear points. Note, जर समजा आपण A घेतला, A is x1 y1 z1, B पॉइंट घेतला x2 y2 z2, C x3 y3 z3 and any point P आपण घेतला x y z. जर घेतला तर then AP बार काय येईल? then AP बार आपण काढूया पहिल्यांदा. then AP bar R bar minus A bar and which is equal to A R P. हा आहे A, तो आहे x minus x1 into I, y minus y1 into J, z minus z1 into K. हा आहे तुमचा AP bar. Similarly, AB bar B bar minus A bar, B bar minus A bar म्हणजेच कोण? x2 minus x1 into I, y2 minus y1 into J, z2 minus z1 into K. हा AB बार आहे. आणि AC बार C बार माइनस A बार
x3 minus x1 into I, y3 minus y1 into j, z3 minus z1 into k. And therefore equation of plane AP bar dot AB cross AC equal to 0 becomes, याचं रूपांतर कसं होईल माहिती आहे, becomes, this is a determinant, equal to 0 AP bar x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 and x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 आणि याला म्हणतो आपण कार्टेशियन फॉर्म, याला म्हणतो आपण कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, बघूया याच्यावरचे एक्झाम्पल्स. फर्स्ट प्रॉब्लेम, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A 1 minus 2 1, B 2 minus 1 minus 3, C 0 1 5. 3 पॉइंट दिलेत. ओके, लेट अस जस्ट स्टार्ट. लेट A bar write in terms of position vector I minus 2j plus k, B bar 2i minus j minus 3k and C bar 0i plus j plus 5k b. हे काय आहेत, पोजिशन व्हेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A, B and C respectively, and therefore AB bar म्हणजेच B bar minus A bar, B bar minus A bar 2i minus I minus j plus 2j j minus 3k minus k minus 4k. AB bar. Then AC bar, A पासून निघणारे दोन वेक्टर C bar minus A bar 0 minus I j minus minus plus 2j म्हणजे 3j 5k minus k 4k हे दोन वेक्टर्स मिळाले. ओके, मग यांचा क्रॉस प्रॉडक्ट घ्या. तुम्हाला कोणतं इक्वेशन पाहिजे, वेक्टर. मग ए बी क्रॉस ए सी कसा घेतो माहिती आहे ना, डिटर्मिनंट ऑफ पहिला रो आय जे के युनिट वेक्टर्स. ए बीचे कोएफिशियंट 1 1 -4 -1 3 4 अँड विच इज इक्वल टू, बघा बरं काय आलं, 4 + 12 4 + 12 12 आणि 4 16 I 4 -4 0j 3 + 4k. and therefore मिळालं तुम्हाला, therefore vector equation of plane is r bar dot ab cross ac equal to a bar dot ab cross ac. that is r bar dot 16i plus 4k equal to a bar I minus 2j plus k dot 16i minus 0j plus 4k. I चा गुणाकार 16, j चा गुणाकार 0, k चा गुणाकार 4 कॉमन घ्या,
म्हणजेच काय होईल, डिवाइड बाय 4 जर केला तर 4i प्लस के इक्वल टू 20 आहे, 16 4 20 भागिले 4 आर बार डॉट 4i प्लस के इक्वल टू 5 आणि इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द plane, is the required vector equation of the plane. Find Cartesian equation of the plane passing through the points A 1 1 minus 2, B 1 2 1, C 2 minus 1 1. Cartesian equation विचारलंय. मग here A ज्याला आपण x1 y1 z1 म्हणतो तो काय दिलाय 1 1 minus 2, B x2 y2 z2 and which is equal to 1 2 1, C x3 y3 z3 which is equal to 2 minus 1 1 and any point P x y z, okay, B points in plane and therefore दोन फॉर्म आहे, therefore Cartesian equation of plane, Cartesian equation of plane is, आठवतो फॉर्म्युला, डिटर्मिनंट ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 minus z1, that is त्या किमती टाकून x minus x1 y minus y1 z minus minus plus 2, then x2 minus x1 0, y2 minus y1 z2 minus z1, similarly x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 equal to 0 and solve it, you got your answer. आणि हे सोडवा, तुम्हाला तुमचं आन्सर मिळून जाईल. बघा कसं, x minus 1 into 3 minus minus plus 6 9, हे काय झालं 9 इंटू x मायनस 1 मायनस y मायनस 1 0 मायनस 3 प्लस z प्लस 2 इंटू 0 मायनस 1 इक्वल टू 0. करा सिम्प्लिफाय, तुम्हाला काय मिळेल 9x मायनस 9, हा मायनस प्लस 3y मायनस 3, हा प्लस मायनस मायनस z मायनस 2 इक्वल टू 0. तुम्हाला आन्सर मिळेल 9x प्लस 3y मायनस z. बघा 9 आणि 3 12 आणि 2 मायनस 14 इक्वल टू 0 आणि इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन. संपला फॉर्म. Third problem, a plane meets coordinate axis in ABC such that centroid of triangle ABC is the point PQR. Show that equation of plane. एक प्लेन आहे, ते काय करतं, ह्या तिन्ही ॲक्सिसला, हे तुमचे 3 ॲक्सिस आहेत. सपोज दिस इज एक्स ॲक्सिस, दिस इज अ वाय ॲक्सिस, दिस इज अ झेड ॲक्सिस. प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट ॲक्सिस इन पॉइंट, हे असं प्लेन आहे एक, विच मीट्स कोऑर्डिनेट ॲक्सिस इन A
बी सी म्हणजेच एक्स इंटरसेप्ट वाय इंटरसेप्ट झेड इंटरसेप्ट. तर या इक्वेशन ऑफ प्लेन हे असेल. आता हे एनी प्लेन आहे, जनरल प्लेन आहे. मग आपण घेऊ काय, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, इक्वेशन ऑफ प्लेन बी जनरल प्लेन एक्स प्लस बी वाय प्लस सी झेड प्लस डी इक्वल टू 0. समजा हे तुमचं प्लेन आहे. ओके, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन. मग आता विच मीट्स एक्स ॲक्सिस, मग विच मीट्स एक्स ॲक्सिस ॲट काय, विच मीट्स एक्स ॲक्सिस ॲट वाय आणि झेड कॉर्डिनेट काय असतील, 0 असतील. अँड देअरफॉर त्या टाकून ए एक्स प्लस 0 प्लस 0 प्लस डी इक्वल टू 0 म्हणजेच एक्सची किंमत काय, मायनस डी अपॉन ए. हा एक्स कॉर्डिनेट येतील, वाय आणि झेड 0 येतील. आल्सो वाय ॲक्सिस ॲट वायला x0 z0 हा वाय कॉर्डिनेट. आणि देअरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन बिकम्स बी वाय इक्वल टू मायनस डी म्हणजेच वाय इक्वल टू मायनस डी अपॉन डी. एक्स कॉर्डिनेट 0, वाय कॉर्डिनेट्स हा तुमचा, अँड झेड ॲक्सिस ॲट सी 0 0 झेड कॉर्डिनेट येईल. आणि म्हणून झेड डी झेड सी झेड इक्वल टू मायनस डी म्हणजेच झेड इक्वल टू मायनस डी अपॉन सी. हे झाले तुमचे कॉर्डिनेट, मायनस डी अपॉन सी. ओके, अँड देअरफॉर आपल्याला काय दिलं आहे, याचा सेंट्रॉइड दिला आहे. अँड देअरफॉर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, काय फॉर्म्युला माहिती आहे ना, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एक्स कॉर्डिनेट सेंट्रॉइड इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3. मग एक्स कॉर्डिनेट काय दिला आहे सेंट्रॉइडचा, p इक्वल टू x1 मायनस डी अपॉन ए प्लस x2 0 प्लस x3 0 अपॉन 3. 3 तिकडे जाऊ द्या. देअरफॉर 3p इक्वल टू मायनस डी अपॉन ए. एम आय करेक्ट. आणि म्हणून एची किंमत काय येईल, मायनस डी अपॉन 3p एची किंमत. आल्सो y coordinate y1 plus y2 plus y3 upon 3 इक्वल टू 3 तिकडे गेला. y coordinate सेंट्रॉइडचा दिला आहे q इक्वल टू 0 मायनस डी अपॉन बी प्लस 0. याच्यावरनं तुम्हाला बीची किंमत येईल मायनस डी अपॉन 3q अँड 3r इक्वल टू मायनस डी अपॉन सी. म्हणून सीची किंमत येईल मायनस डी अपॉन 3r. आणि ह्या किमती 1 नंबरमध्ये टाकून द्या. अँड देअरफॉर फ्रॉम 1, देअरफॉर फ्रॉम 1 एची किंमत मायनस डी अपॉन 3p, एम आय करेक्ट, इंटू एक्स प्लस मायनस डी अपॉन 3q इंटू वाय मायनस डी अपॉन 3r इंटू झेड प्लस डी इक्वल टू 0. ओके, कॉमन पार्ट डी आहे. मग काय येईल, दॅट इज मायनस एक्स अपॉन 3p
minus y upon 3q minus z upon 3r plus 1 equal to 0. Am I correct? Divide by t. 3 तिकडे घेऊन जा. दॅट इज साइन चेंज करा. x upon p plus y upon q plus z upon r minus 3 इक्वल टू 0. मल्टिप्लाय बाय 3. कॉमन डिनॉमिनेटर आहे, 3 ने मल्टिपल केला आणि हा 3 शिफ्ट केला तर तुम्हाला इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. आणि हेच तुमचं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आहे आणि असा हा प्रॉब्लेम आहे. सिम्पलसा कन्सेप्ट. प्रॉब्लेम खूप सिम्पल आहे पण त्याच्या अगोदर तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट ही बघा. ई फ्रॉम अ पॉइंट क्यू ए बी सी perpendiculars QA and QB are drawn to the YZ and ZX plane. Find the equation of the plane passing through OAB. हा O चे कोऑर्डिनेट आहेत 0 0 आणि OAB ह्या प्लेनचं तुम्हाला इक्वेशन विचारलेलं आहे. मग त्यासाठी O काय आहे? ओरिजिन आहे. हियर O 0 0 0 ओरिजिन. ओके. जर या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट असते तर इथून मी परपेंडिक्युलर टाकला. कुठं? क्यू ए परपेंडिक्युलर टू कोणतं प्लेन आहे? वाय झेड प्लेन. अँड देअरफॉर एचे कोऑर्डिनेट, कारण क्यूचे कोऑर्डिनेट दिले आहेत क्यू पासून ते, म्हणजेच कोऑर्डिनेट काय येतील? वाय झेड प्लेनमध्ये एक्स आहे का? नाही. वाय आणि झेड कोऑर्डिनेट, कारण याचे आहे याचा अर्थ हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे. नंतर क्यू बी परपेंडिक्युलर टू एक्स झेड प्लेन किंवा झेड एक्स प्लेन. याचाच अर्थ बीचे कोऑर्डिनेट काय येतील? वाय कोऑर्डिनेट येईल का? नाही. ए आणि सी येईल. आणि ओ काय आहे? ओरिजिन आहे. देअरफॉर ओ ए बार 0 मायनस 0 0 I B minus 0 C minus 0 then O B bar A I plus 0 J plus C K and therefore O A bar cross O B bar I J K 0 B C A 0 C. Calculate BC minus 0 BC into I 0 minus AC minus plus AC into J 0 minus AB into K. हा झाला OA क्रॉस OB. And therefore vector equation of plane, therefore vector equation of plane, vector equation of plane is r bar dot OA cross OB equal to vector equation of plane A bar dot OA cross OB. टाका किमती. that is r bar dot BC into I AC into J minus AB into K equal to A bar 0 I प्लस BJ प्लस CK. हा A बार आहे. डॉट पुन्हा तोच BC इंटू I प्लस AC इंटू J माइनस AB इंटू K and simplify it, which is equal to 0 into something 0 B plus ABC minus ABC, and which is equal to r bar dot BC into I plus AC into J minus AB into K
इक्वल टू 0 आणि इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. आणि असा हा तुमचा प्रॉब्लेम. ओके.